رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا السلام علیکم ناظرین، سچ ٹی وی کے اسپیشل افطار ٹرانسمیشن مرحبا افطار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان مہوش چودھری اور میرے ساتھ ہے اظہر الیابی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم یقیناً آپ السلام۔ خیریت سے ہوں گے۔ اور ناظرین، چونکہ عشرہ رحمت کا آغاز ہے اور یہ رحمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور یقیناً سچ ٹی وی کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ اس طرح کے خاص اہمیت والے موضوع جو ہے ان کو ڈسکس کیا جائے، جن کو اپنی زندگی میں اپنانے کی، جن کے بارے میں سوچنے کی، سمجھنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے۔ تو عابد صاحب آپ سے یہ گزارش ہے کہ آج کے موضوع سے آگاہ کریں ہمارے ناظرین کو۔ آج کا موضوع اگر یہ کہا جائے کہ تمام موضوعات کی جان ہے، جی یا ماہ مبارک رمضان اور روزے سے جس کا سب سے گہرا تعلق ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تعلق ہم نے قائم نہیں کیا، خود پروردگار نے بے کہا شک بے شک، کہ سبحان جس اللہ۔ کا آیت کا مفہوم پیش کر رہا ہوں ٹھیک کہ ہے، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ماشاء اب یہ اللہ، بے تقوی شک۔ کیا ہے؟ اب یہ تقوی ایک ایسا مفہوم ہے، ایسا لفظ ہے، جی ایسا کانسیپٹ ہے کہ اس کے بارے میں بہت سارے لوگ تو سن کے تو تھوڑا ڈر جاتے ہیں کہ ہم کہاں متقی ہوں گے، ایگزیکٹلی، اور کچھ میں یہ کہتا ہوں ڈرا بھی دیا جاتا ہے۔ صحیح، آج ہمارے ساتھ جو علماء کرام جی موجود ہیں وہ معارف دینی کو ان کی صحیح روح کے ساتھ بے سمجھتے ہیں، اور شک، میں جب یہ یقیناً، کہتا ہوں نا تو یہ میں کبھی بھی تکلفاً یہ بات نہیں بالکل کرتا۔ بالکل سچ ٹی وی بالکل، ایسے علماء کا انتخاب کرتا یقیناً ہے جو کوئی اپنے شک نہیں، کوئی شک نہیں، موضوع پر بالکل، دسترس رکھتے ہیں۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، چندہ تعارف کی گنجائش نہیں، روزانہ ہمارے ساتھ ہیں، بلکہ یقیناً، بالکل، سمجھیے کہ اب تو میزبان ہیں اس پروگرام، یعنی ایگزیکٹلی، بالکل، حقیقی میزبان ہیں۔ یقیناً، جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، جی پورا بالکل، پاکستان جانتا ہے، نامور خطیب ہیں، نامور عالم دین ماشاء ہیں، اللہ ماشاء اور اللہ، مذہبی موضوعات کو بڑے سلجھے ہوئے انداز بے میں بیان شک بے کرتے ہیں۔ شک، ایک اور عالم دین موجود ہیں ہمارے ساتھ، مولانا سید عظمت حسین شاہ صاحب گیلانی، اور میں کچھ علماء، سب علماء سے عقیدت ہے، جی کچھ علماء کو میں خاص طور پہ کہتا ہوں کہ تشریف لاتے ہیں تو فضا کو روحانی بھی بنا دیتے ہیں، اور یقیناً، مجھے بھی سبحان ان سے اللہ، عقیدت ہے، تو ان میں سے یہ عالم بھی ہیں۔ بالکل تو جی، بہت شکر گزار ہیں آپ تینوں علماء کرام کا، آپ بالکل تشریف جی، لائیں۔ خوش آمدید کہیں گے آپ کو۔ اور ناظرین، ہمارے اگلے معزز مہمان جو کہ تلاوت قرآن پاک کی شہادت حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، جی قاری محمد ذیشان صاحب، السلام علیکم، خوش آمدید کہیں گے۔ اور قاری صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری نشریات کا آغاز جو ہے وہ تلاوت سے کیجیے، بسم اللہ کریں۔
बहुत शुक्रिया कारी साहब। और नाज़रीन आपको बताते चलें कि डेली जो हमारी अफ्तार जो है इस्लामाबाद सेंटर से नशर की जा रही है, बहरिया फेज़ 7 वाइट रोज़ मार्की में डेली आपका और हमारा साथ होता है और हम सब मिलकर इस माह रमज़ान की रहमतों को और बरकतों को समेट रहे हैं। जी आबिदी साहब, मौजू की जानिब बढ़ते हैं। जी जी जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब से रोज़ाना की तरह आप मुख्तसरन मौजू को वाज़े कर देते हैं, तमहीद बांध देते हैं और फिर खुद मौलाना हैदर अलवी साहब और बाकी उलमा किराम उस मौजू की बहुत ही प्रैक्टिकल वजाहत करते हैं जो हमारी ज़िंदगियों से करीब हैं और हम उस गुफ्तगू से अपनी ज़िंदगियों को सजा सकते हैं, रूहानी तौर पर भी, मादी तौर पर। बिल्कुल जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन जब कुरान हकीम फुरकान मजीद को हम पढ़ते हैं तो सूरह बकरा में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदन लिल मुत्तकीन, कि जो हमने किताबे ला रैब तुम्हें अता की है ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। और जब हम रोज़े का मकसूद देखते हैं, वजह फजीलत देखें तो कुरान है और मकसूद रोज़ा देखें तो तकवा है। और कुरान हकीम ही कहता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नज़दीक तुम में से सबसे ज़्यादा साहिब इज़्ज़त, साहिब एहतराम भी वही है जो मुत्तकी और परहेजगार है। तकवा इंतहाई इबादत का नाम है, लेकिन तकवा का माना बनता है कि बचना, कुछ चीज़ों से परहेज करना। कहते हैं जुड़ा हुआ लफ्ज़ बोला जाता है ये बड़ा शख्स मुत्तकी और परहेजगार है। गोया तकवा इंसान को परहेज अता करता है। मौला कायनात मौला मुर्तज़ा फरमाते हैं कि ऐसा दिन जिस दिन में तुम्हें कोई नेक अमल करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उसी दिन तुम गुनाहों से बच गए, वो दिन तुम्हारे लिए ईद का दिन है और सजदा शुक्र अदा करो कि मालिक तूने हमें तकवा जैसी नेमत अता फरमाई। माह रमज़ान के भी अफजल तरीन अमल जो रसूलुल्लाह ने बताया कि अपने आप को गुनाहों से बचाओ, अल्लाह ताला ने जो हराम काम बताए हैं उनसे बचना सबसे अजीम। और हजरत ज़ियाउल उम्मत जस्टिस पीर करम शाह लज़री रहमतुल्लाह अलैह से ये पूछा गया कि औलिया अल्लाह के यहाँ तकवे की क्या मिसाल है और तारीफ क्या है, तो आपने फरमाया कि बड़ी सादा सी मिसाल है कि अल्लाह पाक ने जहाँ तुम्हें हाजिर होने का हुक्म दिया है वहाँ तुम गैर हाजिर न पाए जाओ, और जहाँ तुम्हें गैर हाजिर होने का हुक्म दिया है वहाँ तुम हाजिर न पाए जाओ। अगर ये मयार रख लिया जाए तो तमाम इबादत, शरीयत, इखलाकियात वो तकवा की तारीफ के ताबे आ जाती हैं। बहुत बहुत खूब। जनाब मौलाना आरिफ हुसैन वाहिदी साहब, मैंने जो कुछ थोड़ा बहुत मुताला किया और उसका निचोड़ जो मुझे मालूम हुआ, आप उलमा इकराम रहनुमाई फरमाएंगे कि तकवा दरअसल परहेजगारी और बचाव का नाम है। उसको अगर हम अमली लिहाज से देखें तो तकवा ज़िंदगी गुजारने की एक रविश है। वो रविश का मलका अगर हमें हासिल हो जाए, वो एक रूहानी ताकत हमें मिल जाए कि हमारी ज़िंदगी की रविश क्या होनी चाहिए, तो हम मुत्तकी हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह हम अशरा रहमत के वसत तक पहुँच चुके हैं। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम सच चैनल चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि सामीन नाजरीन भरपूर इस्तिफादा कर रहे होंगे उलमाए किराम से और फरामीन से और कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो यहाँ गुफ्तगू होती है। आपने बहुत खूबसूरत फरमाया, तकवा की असल तारीफ ही यही है। तकवा ये है ना जी कि अगर मेरे अंदर मलका न हो गुनाह से बचने का, बुराई से बचने का, कमज़ोरियों से बचने का, और मैं इसमें कहते हैं शर्फ में कहते हैं एक तकल्लुफ, यानी ज़बरदस्ती एक सिफत अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करूँ, आपको ये दिखाऊँ कि मैं मुत्तकी हूँ तस्बीहात में और मैं मुत्तकी हूँ, नहीं, इसको तकवा नहीं कहते। तकवा उससे कहते हैं, देखें जिस वक्त अदालत में हम गवाही देते हैं ना, कोई भी गवाही देने के लिए आता है या पेश नमाज जो नमाज के लिए खड़ा होता है मुसल्ला इमामत पे, उसके लिए शर्त है मुत्तकी होना, बिल्कुल तकवा। तो वो ये नहीं है कि वक्ती तौर पर गुनाह से बच जाए, नहीं, उसमें एक मलका हो। मलका एक आदत होती है, एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान की मुमारसत की वजह से, रियाजत की वजह से उसके अंदर रच बस जाती है, यानी वो बिल्कुल गुनाह के नज़दीक जाता ही नहीं है। वो गुनाह से ऐसे नफरत करता है जैसे एक आम मुमय्यज़ आदमी जो है पेशाब से और इन गंदगियों से नफरत करता है। तो तकवा बहुत बड़ा मलका है, बहुत बड़ी खुसूसियत है, बल्कि बाकमाल ज़िंदगी गुजारने का नाम ही जैसे आप कह रहे हैं वो तकवा है। जो मुत्तकी इंसान है, देखें मौलाना साहब किबला ने जो आयत पढ़ी,
ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युक़ीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये तकवा है कि जो गैब पर ईमान रखते हैं। बहुत इसकी वजाहत हो सकती है, मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाता। मुत्तकी इसका असल मादा वाक़या है और मुत्तकी बाब इफ्तियाल से इसमें फाइल है। ज़ाहिर मुत्तकी जो है वो उसकी खुसूसियत क्या है कि जो गैब पर ईमान रखता है, नमाज कायम करता है, जो हमने उसे रिज़्क़ दिया उसको अल्लाह की राह में खर्च करता है। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, और वो मुत्तकी और साहिब तक़वा वो है जो उस पर भी ईमान रखता है जो तुझ पर नाजिल हुआ है और उस पर भी ईमान रखता है जो तुझसे पहले नाजिल हुआ। आखिरी जो जुमले वो बहुत जबरदस्त है। उलाइका, वही मुत्तकी लोग जो हैं, अला हुदम मिन रब्बिहिम, वो अल्लाह की तरफ से हिदायत के मकाम पर फायज हैं। वउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और वही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं और कामयाब हैं। मैं समझता हूँ रोजे का जो हदफ बताया गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, और रोजे सबका उम्मतों भी फर्ज थे और आप पर भी फर्ज हुए हैं। हदफ और टारगेट और मकसद क्या है? ताकि तुम तकवा वाले हो जाओ, तुम तकवा इख्तियार कर जाओ, साहिब तकवा बन जाओ, वो मलका हासिल हो जाए। वो ऐसे एक दो रोजों से नहीं होगा, पूरे रोजे इंसान रखेगा, उस मकाम पे पहुंच जाएगा कि वो मुत्तकी कहलाएगा। और हम ये समझते हैं कि मुआशरे के लिए, अच्छा इंसान बनाने के लिए, इंसानियत और इज्तिमा को कमाल तक ले जाने के लिए मुत्तकी लोगों की जरूरत है। और अल्लाह ने, ये मैं कहूँगा, माह रमजान रिक्रूटी सेंटर बनाया है ताकि यहाँ से मुत्तकी लोग परवरिश पाकर मुआशरे में जाए और मुआशरे को तब्दील करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाब मौलाना सैयद अजमत हुसैन शाह साहब गिलानी, तकवा हासिल रोज़ा है, मतलूब रोज़ा है। तकवा और रमज़ान का ताल्लुक़, तकवा और रोज़े का ताल्लुक़, एक तो ये बयान फरमाइए, और फिर ये फरमाइएगा कि अगर इंसान मुत्तकी हो जाए तो उसमें क्या क्या खसूसियात पैदा हो जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलमा इकराम ने बहुत खूबसूरती के साथ जो आगाज़ गुफ्तगू फरमाया तकवा से मुतल्लिक, उसकी जो असल है, फिर उसके बाब इफ्तियाल पर, इस पर भी बात हो चुकी है। तो ये जो कैफियत की बात हो रही थी, जो मलिका की, मलिका की मिसाल ऐसे है ना, जिस तरह एक बंदा शुरू में अगर उसे बच्चा है या उसने नया नया मोबाइल ख़रीदा है तो वो कोई चीज़ टाइप कर रहा हो तो देखे, वो देख के एक एक हर्फ को देखता है। लेकिन जब वो उसका तजुर्बा हो जाता है कुछ दिनों के बाद, तो आपने कई लोगों को देखा किस तरह वो बिन देखे लिखते हैं। आपने बड़ी जबरदस्त मिसाल दी। एक वक्फा लेना, वक्फे के बाद आप ही की गुफ्तगू को यहीं से मुत्तसिल करेंगे। बिल्कुल नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत जो गुफ्तगू का सिलसिला उसका आगाज हो चुका है। इस सिलसिले को हम मजीद भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त जब तक ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा रमजान, मरहबा। रमजान है रहमान की रहमत का महीना, रमजान है कुरान के उतरने का महीना। मरहबा वेलकम बैक नाज़रीन, फर्स्ट टीवी की स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन मरहबा इफ्तार में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। नाज़रीन, तकवा के हवाले से बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू का आगाज़ हो चुका था। हमारे अगले मौजूद मेहमान जो कि नात ख्वां हैं हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मोहम्मद नोमान आबद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे। जी आबिद साहब, गुफ्तगू की जी जनाब मौलाना सैयद अजमत हुसैन शाह साहब गिलानी, तकवे से जो कुव्वत आती है इंसान में और जो रविश लाइफ में पैदा होती है, उसके हवाले से बात कर रहे थे। आप एक मिसाल दे रहे थे। जी, वो मैं अर्ज़ कर रहा था कि शुरू में जो बंदा कोई मैसेज वगैरह लिखना चाहे, नया नया मोबाइल लिया हो पहले, तो उसके लिए मुश्किल एक ही हर्फ देखें तलाश करके वो लिखता है कि, लेकिन जब उसकी वो रवानी हो जाती है और मश्क पूरी हो जाती है, तो कई लोग इस तरह देख दूसरी तरफ रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं। जी बिल्कुल। तो इस तरह की कैफियत जब पैदा हो जाए तो अब इसको आप कह सकते हैं कि अब उसको मलका हो गया लिखने पर। तो ये मलका एक तो मश्क से आता है, ठीक हो गया, और मुसलसल जो है रियाजत से आता है। सही। दूसरा एक मसनून तरीका है कि जो चीज़ आपके पास न हो वो अल्लाह से मांगो। बेशक। और खुसूसन माह रमज़ान मुबारक में तो रोज़ादार की दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है कि वो अल्लाह ताला की तरफ से एक
فرض پر ایک ڈیوٹی پر ہوتا ہے، تو حدیث شریف کی ایک دعا ہے اور اس میں اپنی خود سپردگی بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں. جی اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا وانت ولیہا ومولاہا. کہ اللہ سے یہ درخواست پیش کرو کہ اللہ میرے نفس کو تو ہی تقوی والا بنا دے، وزکھا، اور اس کا تزکیہ فرما دے. انت خیر من زکاہا وانت ولیہا ومولاہا، تیری وہ ذات ہے جو سب سے بہتر تزکیہ کر سکتی ہے. تو ہی میرے اس نفس کا مولا ہے، اس کا ولی ہے، تیرے ہی قبضے کے اندر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جب درخواست پیش کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی طاقت بندے کے ساتھ آ جاتی ہے، اور غیبی طاقت جب آتی ہے تو بندہ خود بخود خیر کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور شر سے وہ منحرف ہو جاتا ہے، شر سے اس کا منہ پھر جاتا ہے. ایک یہ جو روزہ ہے، روزہ بذات خود بھی کیونکہ نص قرآنی کے مطابق یہ تقوی کا ایک بڑا ذریعہ ہے، اور حدیث مبارکہ میں اس کو کھول کر بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے وجود کے اندر اس کی رگوں میں جس طرح خون گردش کرتا ہے اس طرح شیطان گردش کرتا ہے، یعنی اتنے گمراہی کے چانس ہوتے ہیں. اور فرمایا بھوک کے ذریعے شیطان کے جو منافذ ہیں، جو راستے ہیں، ان کو بند کرو، کہ جب تم روزہ رکھو گے اور پیٹ تمہارا خالی ہوگا تو وہ جس راستے سے شیطان داخل ہوتا ہے وجود میں وہ راستہ بند ہو جائے گا. تو یہ روزہ ایک گناہوں کے خلاف ڈھال بھی اس کو بتایا گیا ہے. اور لعلکم تتقون کہہ کے ارشاد فرمایا گیا کہ اس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ خود بخود تمہارے وجود کے اندر وہ تقوی پیدا فرماتے ہیں. اس لیے ماہ رمضان شریف کے علاوہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس تسلسل کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنا قائم رکھتے تھے کہ شعبان شریف کا پورا مہینہ کبھی کبھی روزے رکھتے تھے، ہر ماہ میں آپ پیر کا روزہ رکھتے تھے، جمعرات اور جمعہ کا روزہ رکھتے تھے، پھر ایام بیض ہر مہینے کے 13، 14، 15 کا روزہ. تو اتنے روزے تو مسنون بن جاتے ہیں. تو یہ اسی لیے ہے کہ تاکہ وجود کے اندر وہ تقوی پیدا ہو جائے. اور اسی طرح آپ صوفیاء، اولیاء، فقراء کو دیکھتے ہیں جو وارثین علم نبوت ہیں، ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ ریاضت اور چلہ کشیاں کرتے ہیں اور کئی کئی ماہ تک وہ مسلسل روزہ رکھتے ہیں، اور اس کا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس اصل روح کو حاصل کیا جائے. اس وقت تو بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس فرائض کے علاوہ بھی روزے رکھے جائیں، کیونکہ ہمارے جو رمضان شریف کے جو دن ہیں اب وہ یہ سوشل میڈیا اور جدید مصروفیات کی وجہ سے وہ روزے کا وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا. اب اللہ تعالیٰ کو کسی کی بھوک اور پیاس سے غرض تو نہیں ہے کہ صبح سے لے کر بندہ جانوروں کی طرح بس منہ باندھ کے رکھے اور کھائے پیے، نہیں، بلکہ فرمایا آنکھ کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، پاؤں کا روزہ ہے. یعنی جو جوارے ہیں، جو تمہارے اعضاء ہیں، وہ بھی اللہ کی اطاعت میں لگے رہیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچے رہیں، تب جا کر روزے کی روح اور مقصد حاصل ہوتا ہے. اور لعلکم تتقون کا جو اس وقت نظارہ نظر آتا ہے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کی. علماء کرام، ہمارے دونوں علماء کرام نے یہ کہا کہ تقوی ایک ایسی روش اور ایک ایسی قدرت کا نام ہے، صلاحیت کا نام ہے، ایک ایسی دسترس کا نام ہے کہ جس کی بنا پہ انسان اپنی زندگی کی روش بناتے ہیں. مشکل کام ہے بظاہر، لیکن اگر آدمی اس راستے پہ چلے تو اللہ آسان اس طرح سے کرتا ہے کہ دونوں علماء کرام نے کہا کہ اللہ سے دعا کریں تقوی کی، اور اللہ سے دعا کے لیے ہمارے پاس رسول پاک سے بہتر کوئی وسیلہ نہیں. تو آپ کی اجازت ہو تو نعت کی جانب بالکل ہم چلتے ہیں. اتنی خوبصورت گفتگو کا جہاں سلسلہ جاری ہے، تو اسی کے ساتھ ناظرین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھتے ہیں. نعمان صاحب بسم اللہ کیجئے.
جزاک اللہ جزاک اللہ بہت جزاک شکریہ اللہ. محمد نعمان صاحب. جی آپ دیسو. ختم مرتبت کی خوبصورت نعت پیش کی گئی اور باب تقوی میں ہم رسول خدا کے وسیلے سے ہی داخل ہو سکتے ہیں. جناب مولانا حیدر علوی صاحب، تقوی یعنی آپ علماء کی گفتگو سے بھی ظاہر ہوا کہ کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے کہ جو ہم حاصل نہ کر سکیں، کیونکہ تقوی کا ایک معنی جب کیا جاتا ہے کہ خدا کے نام کے ساتھ جب آتا ہے کہ خدا کا خوف کرو، خدا سے ڈرو، تو یہ ڈرنا دراصل کچھ علماء نے بڑی اچھی وضاحت کی کہ جیسے انسان کسی اپنی محبوب شخصیت سے ڈرتا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جو اس کی شان کے خلاف ہو، تو اس طرح کا ڈرنا ہے. تو فرمائیے گا یعنی تقوی ایک ایسی ٹرم ہے کہ جو مطلوب ہے، مطلوب روزہ بھی ہے، اور خدا کے پسندیدہ کام کرنا اور ناپسندیدہ کاموں سے دور رہنا. یعنی عبادت کے کمال کا نام اور عبادت کی انتہا کا نام تقوی ہے. تقوی سے مراد یہ ہے کہ آپ راستے سے کانٹا ہٹانے سے لے کر کعبے کے طواف تک کوئی نیکی چھوڑے نہیں، اور دل آزاری سے لے کر بدکاری تک کوئی گناہ اختیار نہ کریں. چھوٹے سے چھوٹے نیک عمل کو اختیار کرنے کا نام تقوی ہے، اور چھوٹی سی چھوٹی بدی کو چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے. اور جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور پھر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب یہاں بھی ترجمے میں لکھا ہوتا ہے اللہ سے ڈرو، لیکن یہ خوف بالمحبہ ہے کہ کوئی ایسا عمل میرا نہ ہو، مجھ سے سرزد نہ ہو جس سے میرا محبوب ناراض ہو جائے. وہ جو محبوب کی ناراضگی سے بچنے کا تصور ہے وہ انسان کو عبادت کی اس منزل پر فائز کرتا ہے کہ جہاں انسان لمحہ لمحہ ہر سانس میں ہاتھ کار بل دل یار بل، پھر وہ ہر لمحے خدا سے واصل رہتا ہے. ام المومنین ملیکۃ الارض سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آقا کی ایک کیفیت کو بیان کرتی ہیں کہ حضور 3 دن کے ستو اور زمزم لے کر غار حرا میں تشریف لے جاتے. میں پریشان ہو جاتی کہ اب 40 دن گزر گئے ہیں، آقا تشریف نہیں لائے. تو میں بڑی کلفتوں کے بعد جب غار حرا تک پہنچتی تو دیکھتی کہ آقا سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں اور ستو اور زمزم سائیڈ پہ پڑا ہوا ہے. یعنی وہ کیفیت ہے کہ جس میں سب سے لا تعلق ہیں، کھانے پینے سے بھی بعض دفعہ لا تعلق ہو کر صرف خدا کے ہو جانے کا نام تقوی ہے. اور یہ تقوی اور طہارت ملتا کہاں سے ہے؟ وہ یقیناً نبی اور آل نبی کے جو معمولات ہیں، جو ان کے سیرت و کردار ہے، جو آپ ان کے قریب ہونا شروع ہوتے ہیں آپ خدا کے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہاں میں رک کر جو آیت میں نے پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، یہ دونوں چیزیں، ایمان سب سے بڑی نعمت، تقوی سب سے بڑی نعمت، لیکن دونوں کی حفاظت کے لیے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ لگ جاؤ تاکہ تمہارا ایمان اور تقوی دونوں محفوظ رہیں. واہ واہ واہ. اور مباہلہ کا اگر ہم وہ مباہلہ والی آیت یاد کریں تو پھر اس جگہ بتا بھی دیا کہ اگر سچوں کے ساتھ ہونا ہے تو اعلیٰ ترین سچے جو ہیں وہ کون سے ہیں. جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، میں تقوی کے حوالے سے بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے اور عالم اسلام کے تقریباً تمام اچھے رائٹرز نے، میں آیت اللہ مطہری کو پڑھ رہا تھا تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات لکھی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں تقوی جو ہے یہ زندگی گزارنے کی روش ہے، اور یہ صرف ہم سے ہی مخصوص نہیں، دنیا کا کوئی نقطہ نظر، کوئی مذہب، کوئی مکتب ہو، اس کے ماننے والے کوشش کرتے ہیں کہ اس کے مکتب کے مطابق زندگی گزاریں. اگر وہ نہیں گزار رہے ہر شخص انہیں برا کہے گا. اس سے بھی بڑھ کے آپ دنیاوی طور پر دیکھ لیں، جو ملکی قوانین ہیں، جو ملکی قوانین کی پاسداری نہیں کرے گا اس کو بھی اچھا نہیں سمجھے گا. یعنی تقوی ہر معاشرے، ہر مکتب کی ایک صفت ہے، اور اسلام کے حوالے سے تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون اتارا ہے اس کی پابندی ہم کر رہے ہیں تقوی کے ذریعے، تو وہ تو باکمال صفت ہوگی. بالکل. تقوی کی ویسے علمی حوالے سے جو علماء محققین نے تعریفیں کی ہیں، کوئی 10 سے زیادہ تعریفیں ہیں. ان میں تقوی کی ایک تعریف میں یہ آتا ہے، جیسے اب شہید مطہری نے لکھا ہے
کہ ہر وہ چیز جہاں احتمال ضرر ہو اس سے بچنے کو تقویٰ کہتے ہیں. جی بے شک. جہاں نقصان کا اندیشہ ہو. آپ نے بڑی زبردست تعریف بتائی. ہم ایک وقفے پہ جانے, وقفے کے بعد ہم وعدہ تو پورا کرتے ہیں نا, گیلانی صاحب سے وعدہ پورا کیا تھا. وعدہ خلافی ہم نہیں کرتے. ناظرین, جس طرح سے یہ خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری تقویٰ کے حوالے سے ہمارے معزز مہمان بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے ہیں, اسی گفتگو کے سلسلے کو ہم مزید بھی آگے بڑھائیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ, رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان مرحبا. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ, رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان. جی ویلکم بیک ناظرین, سچ ٹی وی کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن مرحبا افطار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. ناظرین, تقویٰ کے حوالے سے ہمارے معزز مہمان بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ گفتگو فرما رہے ہیں اور ہمیں آگاہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم تقویٰ اختیار کر سکتے ہیں. دین اسلام میں اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے, رمضان کے اندر کس طرح سے تقویٰ اختیار کیا جا سکتا ہے. اپنے مہمانوں کی جانب بڑھنے سے پہلے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈیلی ہم جو ٹینک کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں, آج پھر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ ٹینک بنائے ہمارا مستقبل بہتر, اور ڈیری جو ہے وہ آپ کو بھرپور انرجی دیتا ہے, آپ کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے, وٹامن سی سے بھرپور انرجی جو ہے وہ ہمیں ٹینک فراہم کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ناظرین بتاتے چلیں کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے یقیناً نہایت ہی جو اہم مہینہ ہے, اور جہاں ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اس مہینے کو انجوائے کرتے ہیں, وہیں پہ ہمیں ارد گرد کا جو ماحول ہے, جو لوگ ہیں, ان کا بھی ہم نے خاص خیال رکھنا ہے. تو آئیے ناظرین عہد کرتے ہیں کہ اس سال ٹینگ رمضان کے ساتھ مل کر ہم نے ان خوشیوں کو بانٹنا ہے اور دوسروں کو بھی ان خوشیوں میں شامل کرنا ہے اور اچھائی کا باعث بننا ہے. اسی خوبصورت بات کے ساتھ, خوبصورت میسج کے ساتھ اپنے مہمانوں کی جانب بڑھتے ہیں. جی وقفے سے قبل جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب فرما رہے تھے, میں نے عرض کیا تھا کہ تقویٰ دراصل زندگی گزارنے کا روش, دسترس, ملکہ, قوت, روحانی طاقت ہے. تو ضروری نہیں کہ اسلام میں تو اس کو ایک روحانی کیف حاصل ہو گیا اور ایک روحانی قدر و منزلت حاصل ہوگی, ورنہ زندگی گزارنے کا جو بھی ڈھب ہے, کوئی کسی بھی مذہب پر ہے, انسان کسی بھی ملت پر ہے, اس کے کچھ نہ کچھ تو اصول ہوں گے, وہ ان اصولوں پر عمل کرتا ہے. مسلمانوں کو, اسلام کو ظاہر ہم اس کو دین فطرت کہتے ہیں, اس کو سب سے قیمتی اعلیٰ عرفہ دین کہتے ہیں. تو ہمیں اپنے دین کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اور اسی کا نام تقویٰ ہے. بے شک. دیکھیں, قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے فطرت میں ایک چیز رکھ دی ہے جس کو ہم کہتے ہیں دفع مضرت و جلب منفعت. جی ہر انسان کی فطری طور پر اس کے اندر ایک ملکہ ہوتا ہے, ایک قوت ہوتی ہے, جس کے ذریعے وہ اپنے سے نقصانات کو دور کرتا ہے, مضرات کو دور کرتا ہے, اور جو اس کے فائدے میں منافع کہہ لیں, مفادات کہہ لیں, ان کو اپنی طرف جلب یعنی کرتا ہے. اچھی چیز کی طرف کشش ہوتی ہے اور بری چیزوں سے دوری کا. تو جو میں کہہ رہا تھا 10 سے زیادہ تعریفیں, ان میں ایک تعریف یہ ہے کہ ایسا ملکہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے اس کو اس ملکہ کے ذریعے اپنے سے دور کرتا ہے, اور جو فائدہ مند ہے اس کے لیے وہ اسے اپنی طرف جذب کرتا ہے اور کھینچتا ہے. ایک اور جو تعریف آئی ہے وہ ملکۃ النفسانیہ, یحفظ بہا عن مخالفت اللہ و محارم اللہ. کہ ایک ایسا نفسانی ملکہ ہے انسان کے اندر جس کے ذریعے انسان اللہ کی مخالفت سے دور ہوتا ہے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے, اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے دور ہوتا ہے اور اللہ کی جو حلال کردہ چیزیں ان کے نزدیک ہوتا ہے. میں ایک, ہمارے پیشواؤں نے مثالیں دی ہیں مختلف, ایک مثال میں آپ خدمت میں عرض کرتا ہوں. آج جوان جو سن رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں, ان کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ تقویٰ کی مثال, متقی انسان کی مثال آپ ایسے لے لیں جیسے آپ کسی جنگل میں جا رہے ہیں, وہاں جھاڑیاں ہیں, کانٹے ہیں, پتھر ہیں, رستہ خراب ہے, مشکلات ہیں, اور پھر ساتھ درندے بھی ہیں ہر طرف جناب. اپنے دامن کو انسان بچا بچا کے وہاں سے کانٹوں سے بچے, ان درندوں سے بچے, سانپوں اور بچھو سے بچے, اور اس کے ساتھ بچ بچ کے آخر کنارے تک پہنچ جائے. یہ کیا کہتے ہیں
ये कामयाब इंसान है, हाँ। यही मुत्तकी इंसान है। बेशक, बिल्कुल। तकवा की मिसाल यही देते हैं कि जी। ये दुनिया जिंदगी है, मैं इस रास्ते पे चल रहा हूँ, हम्म। तो मैं अगर इन गुनाहों से, हम्म। इन बुराइयों से, इन जो रजीलतें हैं, जो जिल्लतें हैं, जो जिल्लतें, रसवाइयाँ हैं बिल्कुल। इंसान के लिए, बिल्कुल। इंसान के कमाल तक पहुंचने के रास्ते में रुकावटें हैं, उनसे अपने दामन को बचा बचा के मैं आगे चलूंगा, बिल्कुल। और आखिरी मंजिल जो कमाल इंसानी वाह, की है, वाह। मैं वहां पहुंच जाऊंगा। सुभान तो ये क्या है, एक मुत्तकी इंसान का सफर है, मुत्तकी इंसान का रास्ता है, और कामयाब इंसान यही है। और मुआशरे में इनकलाब, तगय्युर, तहर्रुक, तब्दीली यही इंसान ला सकता है जो बेशक। तकवा के मंजिल वाह पर वाह, फाइज है। सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, गोया क्या खूबसूरत बात। तकवा जिंदगी में कुछ असूल अपनाने का नाम है, उन असूलों के तहत जिंदगी गुजारने का बेशक, नाम है, बिल्कुल। बुरी चीज़ों से दूर रहने की ताकत पैदा करने का नाम है, और अच्छी यकीन। चीज़ें अदा करने का नाम है। यकीनन, यकीनन। जनाब मौलाना अज़मत हुसैन शाह साहब गिलानी, मेरे सामने कुरान पाक की एक बहुत मारूफ आयत है, और उसमें खुदावंद कुद्दूस ने जो ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं कि अल्लाह ताला की तालीमात को सामने रख के उनके लिए ऐसी खूबसूरत ज़िंदगी का वादा इस दुनिया में किया है, आखिरत में तो है ही। जो तकवा इलाही की दौलत से माला माल है, अल्लाह उसके लिए मुश्किलात में से निकलने का कोई रास्ता पैदा कर देगा, सुभान और अल्लाह। उसे ऐसे रास्ते से रिज्क देगा जिसका उसे गुमान भी ना सुभान होगा। अल्लाह, जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। बेशक अल्लाह अपने काम को पूरा करता रहता है, अल्लाह ने हर चीज़ का एक हिसाब मुकर्रर कर रखा है। यकीनन। अब ये वो आयत है, सुभान कहते हैं कि अल्लाह, ऐसे ऐसे रास्ते अल्लाह पैदा करेगा कि गुमान में भी नहीं होगा। यकीनन, ये बेशक, जो आया मुबारक है सूरह तलाक की, जी, सूरह पहले तलाक रुकू की में है। है। जी जी जी। इस आया मुबारक के बारे में है, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मुस्तदरक इमाम हाकिम की ये रवायत जी है जी। कि इस आयत के उतरने के बाद नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बार जआला यतकर्ररु, आप जी। तकरार के साथ दोहरा कर इसको तलावत फरमा वाह रहे वाह थे, वाह। और इतनी ज़्यादा तलावत फरमाई कि मुझे ऊँग आने लगी। फिर आपने फरमाया, मुआज़, अगर मेरी उम्मत में से कोई बंदा इस एक आयत को पकड़ ले, जी। दोनों जहानों की कामयाबी के लिए यही सुभान आयत अल्लाह, है। सुभान वमय्यत्तकिल्लाह, यहाँ एक गुजारिश अर्ज करता हूँ, मैं जी। अक्सर ये बयान करता रहता हूँ आले इल्म के यहाँ, जी। कि यहाँ एक तो ये कि रिज्क का माना सिर्फ रोजी नहीं जी है। जी जी, ये जो मादी रिज्क इंसान नहीं की है। रूहानी जिस्मानी जो भी ज़रूरत हो, जी। उसकी ज़रूरत को रिज्क कहा जाता है। बिल्कुल। जो उसकी ज़रूरत हो, अल्लाह उसकी ज़रूरतों को वहाँ से पूरा करता है, जहाँ से बेशक, उसका वाम व गुमान भी नहीं होता। बेशक। वाम व गुमान वहाँ होता है जहाँ सबब हो, यानी अल्लाह ताला बिला असबाब उसके लिए वाह, वाह। ज़रूरतें मुहैया फरमा देता है। सुभान मैं यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा। अच्छा, तकवे का एक फ़ायदा ये होता है कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूहानी कुर्ब मिल जाता है। उसकी दलील ये है कि यही हज़रत मुआज़ बिन जबल, जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इनको काजी बनाकर यमन की तरफ रवाना फरमाना चाहा, और जब आप, बड़ी मशहूर हदीस है, आपने फरमाया फैसला कैसे करोगे, उन्होंने फरमाया किताबुल्लाह से, सुन्नत रसूलुल्लाह से, फरमाया अगर किताब और सुन्नत में ना मिले तो मैं इज्तिहाद करूँगा। सही। इसके बाद ये है कि जब आप रुखसत हुए जी। तो थोड़ी दूर बाद आपने जब पीछे मुड़ के देखा जी। तो आपकी आंखें डुबडुबा रही थी। वो जो हिजर का तसव्वुर था, जुदाई का, कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम से दूर हो रहे हैं, तो आप अलैहिस्सलाम ने उनकी उस कैफियत को महसूस किया। ये कैसी देखो कैफियत है कि आप अलैहिस्सलाम ने, वजह ये थी कि आपने फरमाया, जब रुखसत किया, फरमाया मुआज़, अब जब तुम वापस आओगे ना, हो सकता है कि फिर मेरी और तुम्हारी मुलाकात ना हो, या तुम्हें मेरी कब्र नजर आए या मस्जिद नबी नजर आए। तो ये जो बात थी कि ये आखिरी मुलाकात है, तो इस तसव्वुर ने हजरत मुआज़ बिन जबल को रुला दिया। तो आपने उनको फरमाया, मुआज़ सुनो, इन औलन नास बियल मुत्तकूना मन कानू हैसो कानू, जो साहिबान तकवा हैं वो मशरक व मगरब में जिस कोने में हो, वो मेरे करीब है और मैं उनके करीब। मन कानू जो भी हों, काले हों, गोरे हों, पहली सदी के हों या आखिरी सदी के हों, जिनको तकवे की दौलत मिल जाती है वो मेरे करीब होते हैं, मुझसे दूर नहीं होते। दर राह कुर्ब मर लए कुर्ब बोध ने, राय इश्क में कुर्ब बोध के ये मसाइल नहीं होते, यानी रूहानी बालिदगी तकवे वालों को ये मिल जाती है कि वो दुनिया के जिस कोने में हो, अपने आप को रहमतुल लिल आलमीन के करीब सुभान पाते हैं। अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह। खूबसूरत गुज़िश्ता बात। गुफ्तगू में जी। गिलानी साहब ने ये कहा था, और हमारे दूसरे उलमा ने भी, जी। कि खुदा का, रसूल पाक का वसीला हम इख्तियार करें तकवे के लिए, और इसमें ये कहा कि जब तकवा हासिल होगा तो रसूलुल्लाह का कुर्ब मिल जाएगा। हमारे पास अभी वक्त है, लेकिन जी चाहते हैं एक नात हम सुन लें। नात के बाद फिर हमारे पास वक्त हुआ तो गुफ्तगू भी जारी रखेंगे। बिल्कुल जी नाज़रीन, कोई बहुत अच्छी नात तो खैर होती है, अच्छी है, बेशक, तो बहुत रूहानी नात सुनाइए। जी, खूबसूरत कलाम, बिस्मिल्लाह के
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुफ्तगू की जानिब हम बढ़ते हैं। मौलाना हैदर अलवी साहब, मेरे सामने नहजुल बलागा के 2-3 जुमले हैं। मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, तकवा तुम्हारे दिलों की बीमारी के लिए दवा है और तुम्हारे जिस्मानी अमराज के लिए शिफा है। यहाँ वही बात होगी, दीन और दुनिया दोनों, और रूहानी और जिस्मानी। तुम्हारे सीने की खराबी की इस्लाह है और तुम्हारे नफूस की पाकीज़गी का जरिया है। यानी रूहानी जिस्मानी दोनों जो अमराज हैं उनकी शिफा बता रहे हैं मौला। सुभान अल्लाह। यकीनन इमामुल मुत्तकीन के कलिमात हमारे लिए इंतहाई आम हैं। अब रोज़ा कहा गया कि इसकी इंतहा तकवा है। भूख और प्यास की शिद्दत हमें जो इंसानी ज़रूरतें हैं उनसे बाखबर करती है कि माशरे का पिसा हुआ तबका जो भूख और प्यास बर्दाश्त कर रहा है वो कितनी मुश्किल होती है। तो साथ में जब हम इसकी रूहानी तौर पर देखते हैं कि ये रूहानी ग़ज़ा तकवा कैसे देती है, हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत गुजरी है, मौलाना अहमद रज़ा खान। 6 साल की उम्र है उनकी, घर वालों ने रोज़ा रखवाया और ये कह लें जैसे हमारे यहाँ आजकल चूरी रोज़ा कहा जाता है कि भाई बच्चा है, मासूम है, जिद कर रहा है तो उसको रखवा देते हैं। अंधेरे में कमरे में लेकर गए कि बेटा कुछ खा लो। ठीक है। वो कहते हैं मैंने रोज़ा रखा हुआ है। उन्होंने कहा रोज़ा है लेकिन यहाँ तो अंधेरा है ना, अभी तो कोई नहीं देख रहा, बाहर ना खाना सबके सामने। वो कहता है कि वो कहने लगे कि भाई जिस ज़ात के लिए मैंने रखा है वो मेरा रब तो मुझे यहाँ भी देख रहा है। वो जो रब के तन्हाई में देखने का तस्वुर है ये तकवा की इंतहा है। हजरत मौला हुसैन फरमाते हैं कि पाक वो नहीं है जिसकी मजलिस पाक है, पाक वो है जिसकी तन्हाई पाक है। रोज़ा हमारी तन्हाई को भी पाक करके हमें तकवा की उस मंजिल पे फाइज करता है कि जहाँ हमारा जिस्म भी आलाइशों से पाक हो रहा है और हमारी रूह उस लम्हे जबकि कोई और नहीं देख रहा, जुबान खुश कांटा बनी हुई है प्यास की शिद्दत से, और हलक है कि वो चाहता है मुझे खाना मिले, सब कुछ घर में मौजूद है, फ्रीजर भरा हुआ है, लेकिन वो इसलिए नहीं हाथ लगा रहा कि मेरा रब मुझे देख रहा है। ये वही शख्स है जो पूरे 11 महीने गुनाहों की दलदल में फंसा हुआ था। जर्मन में एक कारखाने के अंदर मुस्लिम नौजवान काम करता था। उसने देखा कि एक खातून उससे पूछती है कि पहले तुम 11 महीनों में तुम बड़े बदतमीज भी थे, तुम बड़े बदइखलाक भी थे, तुम्हारे अंदर जो है वो बदकारी वाले हर गुनाह था, अचानक चेंज कहाँ से आ गई है, तुम्हें हुआ क्या है? वो कहने लगा हमारा माह मुकद्दस रमजानुल मुबारक आ गया है, इस महीने में हम गुनाह नहीं कर सकते हैं, इस महीने में बदखुल्की नहीं कर सकते हैं, बद इखलाकी नहीं कर सकते हैं। वो औरत कहती है तुम तो बड़े लकी हो, तुम तो बड़े खुश नसीब हो। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा ये जो इखलाकी तालीमात जिनके ऊपर 1 महीने में अमल करना तुम्हारे ऊपर खुदा और मुस्तफ़ा की तरफ से तुमने लाजिम समझा हुआ है, इन इखलाकी तालीमात पे बाकी 11 महीने भी हमारे जो दीन है या हमारा जो मजहब है या जो हमारा अक्ल शऊर है वो हमें लाजिम करता है कि बाकी 11 महीने भी। वो कहते हैं हम तो पूरे साल पाबंद हैं 365 दिन और तुम फकत 30 दिनों के पाबंद हो। ये एक बड़ा जन्नाटेदार थप्पड़ था मुसलमानों के उस रवैये पे कि जो फकत इस 1 महीने के अंदर तो रंग चढ़ाते हैं खुदा का। रब चैलेंज करके पूछ रहा है सिबगत अल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, ये जो तकवा तहारत और पाकीज़गी का रंग तुम्हारे ऊपर चढ़ा है, क्या इसके अंदर तुम्हें सुकून नहीं मिल रहा? क्या इसके अंदर तुम्हारी रूह को चैन नहीं मिल रहा? अगर तुम्हारी रूह को सुकून और चैन मिल रहा है, लोगों के अंदर भी तुम्हारी तकरीम में इजाफा हो रहा है, तो फिर बताओ अल्लाह के रंग से बेहतर किसका रंग है? बाकी 11 महीने क्यों गाफिल होते हो? असल नेकी ये है कि 11 इस महीने के अंदर माह मुकद्दस रमजान में जो हम अल्लाह का रंग चढ़ाएं वो 11 महीने बाकी जिंदगी में भी नजर आना चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। जनाब मौलाना आरिफ हुसैन वाहिदी साहब, तकवा के जो समरात हैं वो तो इतने ज़्यादा हैं। अभी जैसे मौला अली का कौल भी हमने पढ़ा कि सारी दुनियावी और रूहानी बीमारियां, जिस्मानी बीमारियां उनकी शिफा है। मैं एक और रिवायत पढ़ रहा था, वो भी बड़ी मशहूर, कि जो 40 दिन अल्लाह ताला के लिए अपने आप को खालिस करता है तो अल्लाह ताला उसके दिल से इल्म के चश्मे जो है वो जारी करता है, जो फिर उसकी ज़बान पे जारी होते हैं। ये मफ़हूम है। तो ये महीना तो फिर तकवा के हसूल के लिए एक बहुत ही मुआविन महीना है। मैं समझता हूँ ये जो हदीस मुबारक है जो आपने फरमाई है
जनाब सैयद फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इसकी रावियाँ हैं। अपने बाबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करती हैं और फरमाती हैं मन अखलस लिल्लाहि 40 यौमा जरत यनाबियुल इल्म मिन क़ल्बिही अला लिसाने। वाह वाह। कि जो 40 दिन के लिए अल्लाह के साथ मुखलिस हो जाए, उसका उठना बैठना हर लहज़ा वो अल्लाह की रज़ा के लिए हो, तक़वा इलाही के हुसूल के लिए हो, तो उसके दिल पे अल्लाह इल्म और हिकमत के वो चश्मे पैदा करता है जो ज़रूरत के वक्त उसकी ज़ुबान से जारी होते हैं। बहुत बड़ा मर्तबा है, बहुत बड़ा मकाम है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो तक़वा इलाही है असल में ये ढाल है गुनाहों से। हम अगर मुआशरे में हमारे जवान, हमारे अवाम, मुसलमान सारे अगर गुनाहों से, बद अखलाकी से, वो जो रज़ालतें हैं, वो जो जलालतें हैं, वो जो गलत आदात हैं, उनसे छुटकारा हासिल करके तकवा की मंजिल पे आ जाएं। मुआशरे को चाहिए यही, आज के मुआशरे में खा मुसलमान हो गैर मुसलमान हो, उनको चाहिए यही। और फिर मैं यहाँ अर्ज करूँगा कि अइम्मा ताहिरीन का जो नहीं, अंबिया किराम का जो हदफ और मकसद था, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाति व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब। देखें, सबसे पहला मरला है तिलावत कलाम पाक का, उसके बाद क्या है तज़किया नफ्स है। तज़किया नफ्स वो बुलंद मर्तबा है जो इंसान को बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए, इंसान को उसकी असली अजमत तक पहुंचाने के लिए और इंसान को जो हदफ इलाही है उसको आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह का नायब बनाता है। तज़किया नफ्स उस मकाम पे इंसान को पहुंचाता है। हम ये समझते हैं कि तज़किया नफ्स के अमल को अगर अइम्मा ताहिरीन की ज़िंदगी को देखा जाए, अंबिया किराम की ज़िंदगी को देखा जाए, जिस अंदाज में तज़किया नफ्स अगर मैं यहाँ बयान करना चाहूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखें, ज़ुहद और पारसाई का कितना बड़ा आलम है। आगे एक खलीफा वक्त होते हुए वो हस्ती जब लश्कर जा रहा है तो वो जनाब बैठे अपने जूते को खुद जनाब वो कर रहे हैं, मरम्मत कर रहे हैं, जनाब रिपेयर कर रहे हैं। तो किसने पूछा आके आपके तो नौकर चाकर सारे हाजिर है, सब पूरा लश्कर आपके साथ है। मौला ने फरमाया अल्लाह ने मुझे ये कुदरत दी है, मैं जो काम खुद अपने हाथ से कर सकता हूँ, अब मैं दूसरों की खिदमत क्यों लूँ। यानी हमें बताया है कि तमाम इंसान बराबर हैं। अगर मेरी इज्जत है तो मेरे साथ रहने वाले जो मेरे अजीजान हैं उनकी भी इज्जत है। मैं समझता हूँ ये तकवा की खुसूसियत है, ये तज़किया नफ्स के समरात हैं। अगर हम भी तज़किया नफ्स की तरफ जाएं और इस गंदी दुनिया जिसमें गुनाहों के जाल बिछे हुए हैं, इससे जवानों को, माशरे के लोगों को, उलमाए किराम अगर मेहनत करें, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा समरात है। बेशक जनाब मौलाना सैयद अजमत हुसैन शाह साहब गिलानी, तकवा के हसूल की तरफ हम जाएं। आप उलमा ने बड़ी अच्छी उसकी तशरीह तारीफ कर दी। हम खुद कैसे देखें कि तकवा के आसार अब हम पर नमूदार होना शुरू हो गए हैं और हम तकवा इलाही हासिल करते जा रहे हैं, जो मतलूब रोज़ा और हासिल रोज़ा भी है। तकवा के आसार के बारे में बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि इसका आसान तरीका यह है कि हर बंदा खुद ये चेक कर सकता है कि वो कितना, उसका जो तकवे का ताल्लुक ईमान के साथ है, ये खुद चेक कर सकता है कि उसका ईमान कितना है। जितना कोई तन्हाई में डरता है उतना अल्लाह पर उसका ईमान ज़्यादा होता है, उसका उतना तकवा ज़्यादा होता है कि जब कोई ना देख रहा हो उस वक्त जब ये एहसास पैदा होता है कि मेरा मालिक मुझे देख रहा है। ये तकवे की ऐसी सूरत है जो खुद चेक कर सकता है बंदा अपने आप को कि मैं तकवे के किस दर्जे पर हूँ, मेरा कौन सा अमल अल्लाह की रज़ा के लिए है, कितना अमल मेरा लोगों को अगर झुक के अपने दिल की तरफ देखे तो वो इकबाल फरमाते हैं मुसलमान अपने दिल से पूछ, मुल्ला से न पूछ। तो दिल इंसान का मुफ्ती होता है, वो उसको बता देता है कि वो खुद तकवे के किस दर्जे पर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जनाब मौलाना हैदर अलवी साहब, वक्त तो बस इफ्तार का हुआ चाहता है, मुख्तसरन यही सवाल आपसे भी कि एक तो बताया कि खुद अपने दिल में आगही हो जाती है इंसान को, कि इंसान ये जान जाता है कि मुझे अब तकवा इलाही हासिल हो रहा है। जो रोज़े का मतलूब है कि अल्लाह ने जो काम हलाल किए हैं उनकी तरफ जाओ, जो फ़राइज़ आयद किए हैं वो अदा करो, और जो हराम काम कहे हैं मुहर्रमात इलाही हैं उनसे दूर रहो। यकीनन जब इंसान तकवा की मंजिल पर पहुंचता है तो उसको तज़किया नसीब होता है, फिर मार्फत नसीब होती है, फिर कुर्बे इलाही की उस मंजिल पर फायज हो जाता है कि जहाँ से सदा आती है या तो हन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती।
یہ منزل تبھی ملتی ہے جب انسان اپنے نفس کو پاک کر لے. ہمیں وقفے پر جانا ہے, وقفے کے بعد گفتگو جاری رہے. بالکل ناظرین, اپنے مہمانوں سے تقویٰ کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. چونکہ وقت افطار ہے تو افطار کے بعد مزید اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے کہ کس طرح سے ہم تقویٰ اختیار کر سکتے ہیں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنور سکے. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ, رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. مرحبا رمضان مرحبا. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ, رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ. وہ حکمت ڈالوں گا وہ بھی پاکیزہ ہوگا اور اس کے ثمرات معاشرے میں. بے شک. جناب مولانا عظمت حسین شاہ صاحب گیلانی, میں قرآن ایک آیت پڑھ رہا تھا جس کا ترجمہ تھا کہ یہ جب تم تقویٰ حاصل کرو گے تو تمہیں بصیرت مل جائے گی, تم بابصیرت ہو جاؤ گے اور برے اور بھلے کی پہچان ہو جائے گی. اس کا مطلب تقویٰ کے آثار میں یہ بھی ہے کہ ہمیں بصیرت حاصل ہوتی ہے, ہم اہل عقل بن جاتے ہیں, اہل علم بن جاتے ہیں, اور برے اور بھلے کی کسوٹی ہمیں مل جاتی ہے. یہ سورہ انفال میں ہے نا, اے ایمان والو اگر اللہ سے ڈرو, اللہ پر ایمان لاؤ, یجعل لکم فرقانا, جی وہ تمہیں وہ صلاحیت دے گا جس سے تم اچھے اور برے میں تمیز کر سکو گے, حق اور باطل کو پہچان سکو گے. صحیح. تو اس کے لیے جو نور تمہیں ملے گا وہ تقوی سے ملے گا. بے شک. یجعل لکم فرقانا, اللہ تعالیٰ تمہیں وہ فرقان عطا فرمائے تو گا. گویا تقوی کی ایک بہت اہم خصوصیت یہ ہوگی کہ ہر انسان کو اچھے اور برے کی, اچھے کام کی, برے کام کی تمیز کا اس میں قوت حاصل ہو جائے. تمیز ہے نا, اور خیر و شر کے اندر جتنی تمیز ہوگی اور جتنا خیر کی طرف بندہ جائے گا اتنی ہی اللہ کی طرف اس کی اڑان ہوگی, اللہ کی طرف اس کی معرفت ہوگی. ایک بڑا خوبصورت شعر ہے, اختتام کی طرف ہم جاتے ہیں کہ گرے تو اڑے تو شاہ پر یزداں, گرے تو شیطان ہے, بشر کے حوصلہ خیر و شر کا کیا کہنا. بشر جب شر سے ہٹ جاتا ہے اور خیر کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کے جو خیر کا منبع وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہوتی ہے. جو پہلے یہ بات بیان ہو رہی تھی, تو جتنا فرد اپنی اصلاح کرتا ہے, تقوی کے زیور سے آراستہ ہوتا ہے, یعنی اپنا وہ تخلیہ کرتا ہے, اتنا ہی وہ اپنے معاشرے پر اثر انداز ہوتا ہے. اقبال نے اسی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقسیم, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا. اسلام پہلے اور قرآن کو اپنے وجود پر نافذ کیا جاتا ہے, اس کے بعد پھر اپنے اہل و عیال پر, پھر اس کے بعد اسی طرح فرمایا قو انفسکم, وہاں بھی یہ اسی یہ مادہ اس کا بھی یہی ہے, وقایکی وقایتن, کہ قو انفسکم, تم اپنے آپ کو, واہلیکم, اور اپنے اہل کو, ان کو بچاؤ دوزخ کی آگ سے. تو جتنا بندے کے اندر تقوی کا نور آئے گا اس سے ایک ایسی غیر مرئی روشنی پھیلے گی کہ جہاں جہاں اس کے قریب بیٹھنے والے بھی وہ بھی صاحبان تقوی ہو جائیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا خوبصورت. جناب مولانا حیدر علوی صاحب, تقوی اور تزکیہ نفس, یہ ماہ رمضان کو ماہ تقوی بھی کہا جاتا ہے, ماہ تزکیہ نفس بھی کہا جاتا ہے. یہ تقوی کا لازمی نتیجہ ہے کہ آدمی اپنا تزکیہ نفس کرتا ہے, اپنے آپ کو برائیوں سے دور کرتا ہے, اچھائیاں اپنے اندر پیدا کرتا ہے, اور جب انسان بہترین صفات سے وہ سج جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ اس نے تزکیہ نفس کر لیا. میں دو روایات یہاں عرض کرنا چاہوں گا. ایک حدیث جبریل ہے, جبریل امین آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مل ایمان. آقا کریم نے پوری ایمانیات کی بحث فرمائی. پھر عرض کرتے ہیں مل اسلام. حضور نبی کریم نے اعمال کی ساری صورتیں بتائیں, ارکان خمسہ سمجھائے. پھر جبریل امین عرض کرتے ہیں مل احسان. آقا احسان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ انتا عبد اللہ کا انا کا ترا ہو, فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, یا اگر یہ یقین نہیں پیدا ہوتا تو پھر اس طرح عبادت کر کہ وہ ہر لمحے تمہیں دیکھ رہا ہے. لیکن اولیاء اللہ یہاں یہ فرماتے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ
کہ جب تو نہ رہے اپنا آپ اس کے حوالے کر دے. من کان اللہ کان اللہ لا، جو مخلوق سے کٹ کے خالق کا ہو جاتا ہے اللہ اپنی تمام قوتوں سمیت اس کا ہو جاتا ہے. فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، جب تو نہ رہے پھر ہر لمحے تو مولا کی نگاہ قدرت میں ہوگا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور بستر پہ موجود نہیں ہے، رات کی تاریکی ہے، میں نے ٹٹولتے دیکھا تو حضور سجدے میں موجود قیام کی حالت میں، اور اس قدر وہ طویل قیام تھا کہ قد تورمت قدماہ ہو، آقا کے پاؤں مبارک سوج چکے تھے، ورم زدہ تھے. جب حضور عبادت سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا کیا آپ کے صدقے سے اللہ نے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ نہیں معاف کر دیے؟ کیا آپ کے صدقے اس امت کو اللہ نے جنت نہیں عطا کرنی؟ حضور کی خوبیاں بیان کی تو آقا کریم نے فرمایا کہ افانکون عبدن شکورا، اے میری زوجہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن سکوں؟ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی بے پناہ بے پایا نعمتیں ہیں جن کا احساس اس ماہ مقدس میں وقت افطار بھی ہوتا ہے اور دن بھر کی بھوک اور پیاس کے دوران بھی ہوتا ہے. مولانا صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھائیں گے چونکہ بریک کی جانب بڑھنا، بریک کے بعد ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ،